हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजप्रीत कौर कोपा इंस्ट्रक्टर इन बाबा फरीद ITI कोर्स में। सो स्टूडेंट्स, आप अज की वीडियो में टॉपिक करते हैं वाट इज़ BBA ऑपरेटर कि BBA विच ऑपरेटर्स की होंदी है। BBA मीनस विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। एन ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड यूज्ड ए सिंपल एक्सप्रैशन 4 + 5 इज़ इक्वल टू 9। ऑपरेटर ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? 4 + 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਮੀਨਸ 4 ਤੇ 4 + 5 ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? 9 ਦੇ। ਹੇਅਰ 4 ਐਂਡ 5 ਆਰ ਕਾਲਡ ਆਪਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਟਰ। ਇੱਥੇ ਜੋ 4 ਤੇ 5 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਰੈਂਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਲੱਸ ਹੈ, प्लस का सिंबल आ उसनू की कहा जाता? ऑपरेटर कहा जाता। BBA सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। BBA हेठ लिखे ऑपरेटर्स नू सपोर्ट करता। ऑपरेटर की होंगे? सिंबल्स होंगे। फस्ट किहड़ा ऑपरेटर है? अर्थमैटिक ऑपरेटर है। सैकेंड कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स ते लास्ट की है कंकटेंशन ऑपरेटर्स। फस्ट आपां गल करते हैं अर्थमैटिक ऑपरेटर बारे कि अर्थमैटिक ऑपरेटर की हुंदा है। फॉलोइंग अर्थमैटिक ऑपरेटर्स आर सपोर्टड बाय BBA। हेठ लिखे जो अर्थमैटिक ऑपरेटर है वो BBA विच सपोर्ट होंदे है। BBA उन्होंने सपोर्ट करता है। अज्यूम वेरीएबल A होल्ड्स 5 एंड वेरीएबल B होल्ड्स 10 दैन शो एग्जाम्पल्स। मान लो दो वेरीएबल लैते आपां, वेरीएबल A ते वेरीएबल B। A वेरीएबल नू वैल्यू कितनी दी है? 5 एंड B वेरीएबल नू वैल्यू कितनी दी है? 10। फस्ट है प्लस एड्स द टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स नू जोड़ना। A + B विल गिव 15। जे A ते B दा प्लस करांगे तो कितना रिजल्ट आऊगा? 15 15, क्योंकि A दी वैल्यू कितनी है? 5 है तो B दी कितनी है? 10 है। तो दोनों का प्लस करके कितना आ जाऊगा? 15। सैकेंड है सबट्रैक्ट द सैकेंड ऑपरेंड्स फ्रॉम द फस्ट। ये की करना? आपां माइनस करना। A - B विल गिव -5। 5 - 10 लिख के जो 10 दे विचों 5 माइनस करांगे तो आंसर कितना आ जाऊगा? -5। नैक्सट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइज बोथ द ऑपरेंड्स ते मल्टीप्लाई। A × B विल गिव 50। 5 ते 10 नूं जदों मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर कितना आऊगा? 50। नैक्सट आ जाता है डिवाइड्स द नुमैरेटर बाय द डिनोमिनेटर। B डिवाइड A विल गिव 2। जदों 10 नूं 5 ते डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 2। नैक्सट आ जाता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स ऑपरेटर एंड द रिमाइंडर आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। मॉड्यूल्स दे विच की आऊगा? रिजल्ट उहदा की आऊगा? 0। जो रिमाइंडर हुंदा है जिसनूं आपां कहंदे बाकी बचदा तो वो की है? 0 है। एक्सपोनेंशनस ऑपरेटर दे विच की आऊगा? B एक्सपोनेंशन A विल गिव 1 लाख। नैक्सट आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर सपोर्टड बाय BBA। हेठ लिखे कंपैरिजन ऑपरेटर है जिन्होंने BBA सपोर्ट करता है। अज्यूम वेरीएबल A होल्ड्स 10 एंड वेरीएबल B होल्ड्स 20 दैन। इस विच की है जिहड़े वेरीएबल A ते B है, A नूं वैल्यू कितनी दित्ती गई है? 10 10 ते वेरीएबल B नूं वैल्यू कितनी दित्ती गई है? 20। फस्ट है ऑपरेटर की है? इक्वल। डिस्क्रिप्शन दे विच की है? चैक इफ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ यस दैन द कंडीशन इज़ ट्रू। जेकर A ते B दी वैल्यू इक्वल है तो कंडीशन की आऊगी? ट्रू। तो नहीं कंडीशन की होगी? फॉल्स। A हुण 10 है तो वेरीएबल B है जो वो कितना? 20 है तो इस A की है? फॉल्स है।
ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕਸ ਇਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਆਪਰੈਂਟਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਨਾਟ। ਇਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆਊਗੀ ਟਰੂ। ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ 20 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ। ਚੈੱਕਸ ਇਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਪਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਰੈਂਟਸ। ਇਫ ਜੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਜੇਕਰ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 20 ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਏ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਚੈੱਕਸ ਦਾ if the value of the left operand is less than the value of right operand। if yes then the condition is true। ਜੇਕਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 10 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 20 ਹੈ, ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਚੈੱਕਸ ਇਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਲੈਫਟ operand is greater than or equal to the value of the right operand। if yes then the condition is true। ਜੇਕਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ operand ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਵੀ operands ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਟਰੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਾਲਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕਸ ਇਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਲੈਫਟ operand ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਾਈਟ operand। ਇਫ ਜੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਾਈਟ operands ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਰ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ BBA। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ BBA ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਊਮ ਵੈਰੀਏਬਲ A ਹੋਲਡਸ 10 ਐਂਡ ਵੈਰੀਏਬਲ B ਹੋਲਡਸ 0 ਦੈਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀਏਬਲ ਉਹੀ A ਅਤੇ B ਲੈਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10 ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ ਔਰ ਅਤੇ ਨੋਟ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਲਡ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਇਫ ਬੋਥ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟਰੂ ਦੈਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ। ਕਾਲਡ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਆਪਰੇਟਰ। ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜੇਕਰ ਇਫ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟਰੂ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟ। ਕਾਲਡ ਲੌਜੀਕਲ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਟਸ ਆਪਰੈਂਡਸ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਰੈਂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਵੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਵੈਲਿਊ। ਇਫ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਨ ਲੌਜੀਕਲ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਲ ਮੇਕਸ ਫਾਲਸ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਫਾਲਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਟਰੂ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ।
BVA ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਰੀਏਬਲ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 10। ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਡਸ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਨੂਮੈਰਿਕ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 5 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 15। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਕੈਟੇਨੇਟਸ ਟੂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ A ਐਂਡ B ਵਿਲ ਗਿਵ 510। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 5 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 510। Assume variable A is equal to Microsoft and variable B is equal to BB script then ਜੇਕਰ A ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ B ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ BB script then ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਟੂ ਵੈਲਿਊਜ਼ A ਪਲੱਸ B ਨੂੰ ਜੇ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ BB script। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਂਟ ਟੂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ BB ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ। ਜੋ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਇਫ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋਲਡ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਸਟਰਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕਿ ਜੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਟਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ BBA ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।